Yersinia infection. This is a short answer question. The tribe Yersinia comprises of genus Yersinia, which contain three well-established human pathogens. Yersinia pestis. It was isolated from the first time by Alexander Yersin in 1894 in Hong Kong. It is the agent of plague and a fulminant systemic zoonosis transmitted from the rodent by arthropod vector. By transmitting another zoonotic infection transmitted by the arthropod vector, the rat flea. Yersinia pseudotuberculosis and Yersinia enterocolitica both causes ersinosis. ഇതാണ് രണ്ട് ഓർഗാനിസം കോസിങ് എർസിനിയോസിസ്. Ersinosis is a zoonotic infection caused by the enteropathogenic Yersinia species, that is Yersinia enterocolitica or Yersinia pseudotuberculosis. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എർസിനിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂണോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷനാണ് കോസ്ഡ് ഫ്രം ആനിമൽസ്. അതുകൂടാതെ രണ്ട് സ്പീഷീസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, എർസീനിയ എൻട്രോകൊലൈറ്റിക്കയും എർസീനിയ സ്യൂഡോ ട്യൂബർകുലോസിസും. Pigs and other wild and domestic animals are the usual host. Pigs and other wild and domestic animals. Human infection cause another contaminated food such as raw pork, milk, etc. Consumption karna. It is most common in childhood and in cold climates. Patients present with abdominal pain and sometimes with diarrhea. The common presentation with abdominal pain and diarrhea. Clinical manifestations. Clinical manifestation over Yersinia enterocolitica is more frequently reported clinically than Yersinia pseudotuberculosis. Self-limited gastroenteritis. ഇതിനുണ്ടാവുന്ന കുറേ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സെൽഫ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ്. ഡയറിയ വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ യങ്ങർ ചിൽഡ്രൻസ്. ദെൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾഡർ ചിൽഡ്രൻസിൽ വരുന്ന ടെർമിനൽ ഐലൈറ്റിസ് ആൻഡ് മിസെൻട്രിയൽ അഡിനൈറ്റിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് പെയിൻ അബ്ഡോമൻ മേ മിമിക് സ്യൂഡോ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്. സെപ്റ്റിസീമിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ബ്ലഡിലുള്ള കൂടുതൽ സെപ്റ്റിക് ആവുക. സെപ്റ്റിസീമിയ it is seen typically in adult, characterized with a fever, leukocytosis. It usually occurs in patients with coexisting diabetic mellitus, liver disease and iron overload. Septicemia common ആയിട്ട് വരുന്നത് patient with coexisting diabetic mellitus, liver disease and iron overload ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും. Post-infective pneumonia in adults occurs commonly with the Yersinia enterocolitica. It occurs as a result of autoimmune activity, initially by the deposition of bacterial non-viable components in joints and other sites. Initially, Yersinia enterocolitica deposition വരും ബാക്ടീരിയ നോൺ വയബിൾ കമ്പോണൻസ് ജോയിൻറ്റിൽ ആൻഡ് അതർ സൈറ്റ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ്, erythema nodosum and Graves disease. Reactive arthritis in person with HLA-B27 നേരത്തെ പറയുന്നത് ഷിഗല്ലയിലാണ്. ഷിഗല്ലയുടെ പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ടൈമിൽ ചില പേഷ്യൻസിൽ HLA-B27 എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സൂപ്പർ ആൻറ്റിജൻ. Some strains of Yersinia pseudotuberculosis expresses a super antigen mitogen which has caused scarlet-like fever in Russia, similar illness in Japan, and has been linked to the pathogenesis of idiopathic acute systemic vasculitis of childhood called Kawasaki disease. അപ്പം പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫിനോമിന ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് സൂപ്പർ ആൻറ്റിജൻ ആയിട്ട് സ്കാർലറ്റ് ലൈക്ക് ഫീവർ, അതുപോലെ തന്നെ കവാസാക്കി ഡിസീസ് എക്സെട്ര ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ലബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസ്. കൾച്ചർ ഐസൊലേഷൻ. Isolation from the blood by using blood culture bottle. Blood culture bottle in the blood in isolate. Then isolation from the lymph node aspirate is done by inoculation of sample onto culture media such as blood agar, nutrient agar and makunki agar. അപ്പം ഇനോക്കുലേറ്റ് ഓൾറെഡി ബ്ലഡ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ലിംഫ് നോഡ് ആസ്പിറേറ്റ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൾച്ചർ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യും. ബ്ലഡ് അഗർ, ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗർ, മക്കോൺകി അഗർ. Isolation from the feces, food or soil using selective media such as deoxycholate, citrate agar. Incubation. Incubation വരുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റഡ് 25 degree and 37 degree ആണ്. ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഗ്രോ only eggs. ദറ്റ് ഈസ് അതർ പാത്തോജൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 37 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ. കോൾഡ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും. ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഇൻക്യുബേറ്റിംഗ് ഇൻ phosphate buffered saline at 4 degrees Celsius for 3 weeks. ഇങ്ങനെയാണ്
എർസീനിയ ഇൻഫെക്ഷൻ, എർസീനിയ ബാക്ടീരിയൻ, എർസീനിയനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis shows the following properties by which they can be differentiated. ഇനി Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Yersinia pestis അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ മോട്ടിലിറ്റി ഡിഫറൻസിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കോൾഡ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റിൽ ഗ്രോത്തിൻ്റെ ബേസിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മൾട്ടി-ടോഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പെസിമെനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ സിറോളജി. Antibodies can be detected by agglutination test or by ELISA using serotype specific O antigen types. Then treatment. Most common of diarrhea, self-limiting diarrhea ആയിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സെപ്റ്റിസീമിക്ക. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഫോർ ദി സെപ്റ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ സച്ച് ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സെപ്റ്റിസീമിയ. Fluoroquinolone or ciprofloxacin or third generation cephalosporin, that is cefotaxime, ആർ ഇഫക്റ്റീവ്. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 2 ഡ്രഗ്സ്. ഇതൊക്കെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എർസീനിയ ഇൻഫെക്ഷൻ, എർസീനിയ പെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറേ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. എർസീനിയ പെസ്റ്റസ്, എർസീനിയ സ്യൂഡോട്യൂബർക്കുലോസിസ്, എർസീനിയ എൻറ്ററോകൊലൈറ്റിക്ക. ഇതാണ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന 3 എർസീനിയ സ്പീഷീസ്. ആൻഡ് ഇതൊരു സൂണോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷനാണ്. ഇനി എർസീനിയോസിസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സീൻ തന്നെ. സൂണോട്ടിക് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിഗ്, വൈൽഡ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ നിന്നിട്ടാണ്. അവരാണ് ഹോസ്റ്റ്. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫെക്ഷൻ ത്രൂ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡ് വഴിയാണ്. റോ പോർക്ക്, മിൽക്ക് എക്സെട്ര. മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ചിൽഡ്രൻസിൽ കാണും. കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആർക്ക് കൂടുതൽ ഫേവർ ചെയ്യും. പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻസ് വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അബ്ഡോമിനൽ പെയിനും ഡയറിയ ആയിട്ടായിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവും. ഡയറിയ വിത്തൗട്ട് ബ്ലഡ് സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് യങ് ചിൽഡ്രൻസിൽ കാണും. ഓൾഡ് ചിൽഡ്രൻസിലാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കാണും. ടെർമിനൽ ഐലൈറ്റിസ് ആൻഡ് മിസെൻട്രിക് അഡനൈറ്റിസ്, ഇതൊക്കെ ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് ആണ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് അക്യൂട്ട് പെയിൻ, അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ റിസംബിൾസ് ദി സ്യൂഡോ അപ്പൻഡിസൈറ്റിസ്. സെപ്റ്റിസീമിയ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇൻ അഡൾട്ടിലാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റിസീമിയ. ആദ്യം പറഞ്ഞത് യങ്ങർ ചിൽഡ്രൻസിലാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രൈറ്റിസ്. ഓൾഡർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സെപ്റ്റിസീമിയ വരുന്നത് അഡൾട്ടിലാണ്. ഫീവർ ആൻഡ് ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ആൻഡ് ഈ അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഡൾട്ട്സ് വിത്ത് കോ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ്, ലിവർ ഡിസീസ് ആൻഡ് അയൺ ഓവർലോഡ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണും. ദെൻ പോസ്റ്റ് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ഫിനോമിന ഇൻ അഡൾട്ട് വിത്ത് എർസീനിയ എൻട്രോകൊലൈറ്റിക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ നോൺ വയബിൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദി ജോയിൻറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആക്ടിവിറ്റി ലൈക്ക് റിയാക്റ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. എറിത്തിമ നോഡോസം ആൻഡ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. സൂപ്പർ ആൻറ്റിജൻ മൈറ്റോജൻ ആണ്. സൂപ്പർ ആൻറ്റിജൻ എർസീനിയ സ്യൂഡോട്യൂബർക്കുലോസിൻ്റെയാണ്. ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് സ്കാർലറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് കവാസാക്കി ഡിസീസ്. ലൈബോറട്ടറി ഡയഗ്നോസിസിനകത്ത് കൾച്ചർ ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് ബൈ യൂസിങ് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ പ്രോട്ടീൻ. ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം ദി ലിംഫ് നോഡ് ആസ്പിറേറ്റ് യൂസിങ് മക്കോൺകി അഗർ, ന്യൂട്രിയൻ്റ് അഗർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് അഗർ എക്സെട്ര. ദെൻ ഐസൊലേഷൻ ഫ്രം ദി ഫീക്കസ് യൂസിങ് സെലക്റ്റീവ് മീഡിയ, ഫീക്കസ് ഫുഡ് ഓർ സോയിൽ എന്നുള്ള ഐസൊലേഷൻ ബൈ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയാസ്. ദെൻ ഇൻക്യുബേഷൻ at 25 to 27 degree. Cold enrichment, incubating using phosphate buffer saline at 4 degrees Celsius for 3 weeks. Identification. Yersinia enterocolitica and Yersinia pseudotuberculosis isolated from Yersinia pestis എങ്ങനെയാണ്? ഡിഫറൻസ് ഇൻ മോട്ടിലിറ്റി, കോൾഡ് എൻറിച്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂസിങ് മൾട്ടിടോഫ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ്. സെറോളജി, സെറോടൈപ്പ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക് O ആൻറ്റിജൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ടെസ്റ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ELISA വഴിയോ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡയറിയ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ട സെപ്റ്റിസീമിയയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കും യൂസിങ് സിപ്രോഫ്ലോസാസിൻ ആൻഡ് സെഫോടാക്സിം. താങ്ക് യു. ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.